కొంతమంది ఇక్కడ హెడ్ మాస్టర్గా పనిచేస్తున్నాం 2009 నుంచి 15 దాకా. రీసెంట్గా మనం సూపర్ 60లో మా స్కూల్లో పెట్టాం. సూపర్ 60 ఎగ్జామ్ మాకు 2 days ముందు మాత్రమే చెప్తారు. యాక్చువల్గా మోదన్ సైడ్ అంటున్నారు. श्रीमन्महाव्याधिपते नमः सर्वदा सर्वकारेषु नासु शिरसामङ्गलम् भगवान् मङ्गलां वेदनाय च तदेव लग्नं श्रुतं देवदाराभं चन्द्रदेव विद्याबलं दैवबलं देव लक्ष्मी भजन्तरामि यत्र योगे सुरत्रकारेषु सहस्रे भुवनेश्वरः देवादिशब्दनश्चित्रं ब्रह्मेशाय जनार्दनः
लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमामेश्वराभ्यां नमः शिशुभ्रंकराभ्यां नमः मातापितराभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सरस्वतीदेवताभ्यो नमो नमः पुनराचम्य प्राणायाम्य केशव स्वाहा नारायण स्वाहा माधव स्वाहा गोविन्दाय नमः कृष्णाय नमः सूर्याय नमः विक्रमाय नमः केदाराय नमः शेषाय नमः पद्मनाभाय नमो धराय समुद्रशास्त्रदेवाय नमः प्रत्येकमेका अवरुद्धाय पुरुषोत्तमाय औषधमाय सिंह अच्युताय नमो वन्दे श्रीकृष्णाय नमो नमः शुभाभ्यां शुभे शोभने मुक्ताय प्रमादते अपराधे श्रीश्वेत वरावकल्पय वैवस्वत मनोदकाराय विश्व गोदावर्याः दक्षिणे तीरे सायोवान श्री भवदावतार्य रामक्षेत्र अश्विन कमलवार्य चांदनवाने पराभवनासमुद्यवासरः राज्यवास भवासुनक्षत्र शुभयोग शुभकर्णे एवं गविशेषनिष्ठायां क्षेत्रजवासरे ग्रामनक्षत्रे मूलनक्षत्रे नाना गोत्रेभ्यः नाना वर्णेभ्यः गोत्रं काशी गोत्रोत्पन्नोऽहं समस्त लोक रक्षणार्थं समस्त विश्व शांति सिद्ध्यर्थं श्री सरस्वती देवता पूजनस्य गविषे वरदन महाकाय सूर्य बोधि मम प्रभा निर्विघ्नं प्रमेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा तस्य सोमकेशो वन्दे सर्वसमस्तः गोरे कृत सुतोत्र महादेवा गुणसुधा उक्षोदु सागरसर सप्तदीपोचुना देवे दो सामवेदोत्रणा दुर्गे सुशील सर्वे गणसंतो समाहिता अत्रया पुष्पति पुष्टि तुष्टि करी तथा आयं देवजातं दुर्गक्षतार्गाः कलशोभरण देवताभ्यो नमो नमः कलशोभरण देवताभ्यो नमो नमः गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु गोवर्ण देवताभ्यो नमो नमः जयमेदानं समर्पयामि आवायामि समर्पयामि पादौ समर्पयामि अस्माकं काजं समर्पयामि महकलशोभरण देवताभ्यो नमो नमः वर्ण देवताभ्यो नमो नमः गन्ध अक्षर अक्षो धूप दीप नैवेद्य समर्पयामि ओम प्राणे स्वाहा ओम प्राणे स्वाहा ओम समावे स्वाहा मध्यमय पानीयं समर्पयामि तदनुसारं सवक्षां समर्पयामि दोपवाप्रापयामि व्रतांगुलं समर्पयामि तद्धर्मधाय नित्यं या कुन्देन्दुतुषारहार धवलाय शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्धनमण्डितराय श्वेतपद्मासना ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रपत्तिर्दिव्यप्रज्ञामूर्तिता सा मां पातु सरस्वती सर्वलोके निःशेषदायाः सरस्वती देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवायामि पादौ पादं समर्पयामि हस्तोर्यमुखां समर्पयामि सरस्वती देवताभ्यो नमो नमः आप्तायुष स्वीकृते भवावाचसि संयुतं नास्नानं समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादष्टां सृष्टिं गुरुरम् ईश्वरे सर्वभूतानां श्रीगण्डे गिरं समर्पयामि आदिद्रां शोभनां समर्पयामि सरस्वती देवताभ्यो नमो नमः मालाधीन सुगंधि मालता धीन प्रभो मयर्तानि पूजाते पुष्पाणि वाञ्छन्ति कामनां कामसंभव विश्ववेना चकादेवी ब्रह्मणा परमेश्वरी सरस्वती देवता प्रथमनामा प्रियतो हरतो भवतो इदं फलं मया देवस्थापितं पुरुषोत्तमा तेन मे सफलावाप्तिः भवे जन्म जन्मने फलानि वा फला पुष्पपुष्पणि श्री सरस्वती देवताभ्यो नमो नमः लोकमाग्रापयामि दीपं दक्षिणोष्ठादेवी तं भोग्यवलतां समर्पयामि एयम्बलम्बाय देवस्थापेन पुरुषोत्तमा तेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्म जन्मनि फलानि वा फलापुष्पपुष्पणि सरस्वती देवताभ्यो नमो नमः नैवेद्यं समर्पयामि ओम उदाने स्वाहा ओम समाने स्वाहा मध्यजपानं समक्षं समर्पयामि कोपरकारो प्रदावाता विज्ञाते निर्विकुल विग्रह मधुघादयाते सर्वाणि सुन्दरकर्मणि अपाति देव देव संबंधः तेहि शर्मा परिवार नाम परिवार नामानाति देव सहा देव विकुमार संताना तेउति मुंगेशारा येरे गलगम पर सोपतबरा रुंगे रूपो रिचंदेका
जय देव जय मंगलमूर्ति शशनमात्रे मानसनकामत्रे मानसकामपुत्री चिन्तदावाता विज्ञाते निर्विकुल विक्रय मनुघादयाते सर्वाणि सुन्दरकामत्रे जय देव मंगलमूर्ति शशनमात्रे मानसनकामत्रे मानसकामपुत्री जय देव जय मंगलमूर्ति शशनमात्रे मानसनकामत्रे मानसकामपुत्री दुर्गणवारी सुंदरी अनाथनाथी अम्बे कन्नास्तारी वारी वारी जन्म वरवादेवारी जय देव सा सुरोधनी सुरोधी सुरदे तारी सुंदरी देव त्रिभुवनी भुवनी पाता लोयैश्वराणी काली सर्ववर कना बोले काई कार्य निवारणा करो सर्वोरगणनां कुंभारतारं विजयग्रहारं सदा संतं भवं भवानी शतनमामि सर्वराणि मंगलजामि बोलो सरस्वती माता की जय बोलो सरस्वती माता की बोलो सरस्वती माता की भगवान सरस्वती माता की जय। देवी लक्ष्मी मां पाहि लक्ष्मी मां पाहि देवी लक्ष्मी मां पाहि देवी सरस्वती मां पाहि देवी सरस्वती मां पाहि देवी सरस्वती मां पाहि देवी सरस्वती मां पाहि देवी लक्ष्मी मां पाहि देवी लक्ष्मी मां पाहि क्षीराब्धितनये मां पाहि क्षीराब्धितनये मां पाहि क्षीराब्धितनये मां पाहि क्षीराब्धितनये मंगल मां पाहि सर्वमंगल मां पाहि जय देवी लक्ष्मी मां पाहि देवी सरस्वती मां पाहि देवी लक्ष्मी मां पाहि मां पाहि मां पाहि जय बोलो सरस्वती माता की नमस्कारदं भयानं भवति मातायां आयुष्मन्तं गुरुं चन्द्राभां लक्ष्मीशानं सूराभां त्रिनेश्वरी चन्द्रसूर्याभां श्रीमहालक्ष्मी उपास्मे अस्य सरस्वती देवता प्रसादेन यजमानस्य फलसिद्धिरस्तु। शुभमस्तु आनंदमस्तु अद्भुतमस्तु पराभव नाम उगादि शुभाकांक्ष सिद्धिरस्तु। आया गुरुषापादोष विश्वाभूतानि त्रिपादशां पृथिवीं पादोदोद पुरुषपादो शिवाभूतनः ततो आया गुरुषापादोष विश्वाभूतानि त्रिपादशां पृथिवीं पादोदोद पुरुषपादो शिवाभूतनः ततो शुक्तर्ले
గణపతి కుంభవామహే కవిం కవీనాముపమస్రమస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నో దివిశ్రీరసాదనం ప్రణో దేవీ సరస్వతి వాచే నిర్వాచినీవతి దీనామ విత్తియవతు గణేశాయ నమః సరస్వత్యై నమః. జై బోలో భారత్ మాతా కీ జై. అది కూడా సార్ లోపల నుంచి కొబ్బరికాయలు తీరారండి సార్, అక్కడ కొబ్బరికాయలు ఉన్నాయి. శాంతి శాంతి శాంతి. వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభా నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుర్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా. పద్మపత్ర విశాలాక్షి పద్మకేసరి వర్ణిని నిత్యాం పద్మాలయాం దేవి సామాం పాతు సరస్వతి. అగజానన పద్మాతం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే. శుక్లాం వరదరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. అవిఘ్నమస్తు ఆనందమస్తు అద్భుతమస్తు ఆదర్శమస్తు. శాంతి శాంతి శాంతి. జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ की जय. जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय. जय बोलो भारत माता की जय.
భోజనశాల నిర్మాణం పూర్తి గావించుకొని వారి యొక్క కరకమలం చేత మనం ఈ శంకుస్థాపన ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాం. ఈ సందర్భంగా వేదికపైకి వారిని సగౌరవంగా విద్యార్థులకు చప్పట్లతో వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. సభాధ్యక్షులు ప్రధానోపాధ్యాయులు వేదికపైకి రావాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాను. వచ్చిన అతిథులందరూ కూడా ఆశీర్వాదం కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. జడ్పీ వైస్ చైర్మన్ రజితా యాదవ్ గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని స్వాగత గీతం ద్వారా ప్రారంభించుకుంటున్నాము. చంద్రకళ మేడం గారిని ఉగాది శుభాకాంక్షలు. స్వాగతం 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 సుస్వాగతం స్వాగతం 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 సుస్వాగతం జిల్లా పరిషత్ విద్యార్థులా స్వాగతం 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 సుస్వాగతం స్వాగతం 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 సుస్వాగతం మహనీయులు మహాత్ములు మాన్యులు అభిమానులు ఆత్మీయులు మీరే మహనీయులు మహాత్ములు మాన్యులు అభిమానులు ఆత్మీయులు మీరే పండితులేమి మరి పామరులేమి పండితులేమి పామరులేమి వెన్నలాంటి మనతో భిన్నగా వేంచేయు మీకు స్వాగతం 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 సుస్వాగతం స్వాగతం 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 సుస్వాగతం నాట్య కళలలో నెమలిని మించి నాటకాలలో మేలనిపించి నాట్య కళలలో నెమలిని మించి నాటకాలలో మేలనిపించి అన్ని రంగములు మావని తలచి అన్ని రంగములు మావని తలచి వినయము విజయము కలిపిన హారం శుభహారం స్వాగతం 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 సుస్వాగతం స్వాగతం 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 సుస్వాగతం విద్యా బుద్ధులు నేర్పే గురువులకు మంచి బాటలో నడిపే పెద్దలకు విద్యా బుద్ధులు నేర్పే గురువులకు మంచి బాటలో నడిపే పెద్దలకు మనసారా దీవించి మహిళ మము నడిపించే భారతీయ పౌరులకు ఇదే ఇదే స్వాగతం భారతీయ పౌరులకు ఇదే ఇదే స్వాగతం 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 సుస్వాగతం స్వాగతం 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 సుస్వాగతం జిల్లా పరిషత్ విద్యార్థుల స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం. ధన్యవాదాలు మధ్యాల గారు సాపద ఉపన్యాసాన్ని ప్రసంగిస్తారని చెప్పేసి కోరుతున్నాను. సభకు నమస్కారం.
వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, నేటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి, అభయ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు, పేద విద్యార్థుల పట్ల పేద విద్యార్థులింట విద్యా కుసుమాలు పూయించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఆపన్నులకు అభయహస్తం అందిస్తూ, అదేవిధంగా మన ఎడపల్లి గ్రామాన్ని నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే కాకుండా రాష్ట్రంలోనే అత్యున్నత గ్రామంగా తీర్చిదిద్దడానికి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తూ అమలు చేస్తున్న గ్రామ ప్రథమ పౌరులు, సర్పంచ్ గారు పెద్దలు కందగట్ల రామచందర్ గారికి, అదేవిధంగా ఉప సర్పంచ్ మచ్కూర్ గంగాధర్ గారికి, ఏఏపీసీ చైర్మన్ శ్రీమతి పోల రాధా గారికి, వీడీసీ చైర్మన్ పోల మల్కారెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా ఎక్స్ వైస్ జడ్పీ చైర్మన్ శ్రీమతి రజిత యాదవ్ గారికి, మాజీ సర్పంచ్ ఆకుల శ్రీనివాస్ గారికి, ప్రముఖ న్యాయవాది ఎడపల్లి గ్రామ వాస్తవ్యులు మన పాఠశాల పూర్వ విద్యార్థి పెద్దలు నరసింహారెడ్డి గారికి, ఈ పాఠశాలలో ఇంతకుముందు ప్రధానోపాధ్యాయులుగా పనిచేస్తూ గ్రామస్తుల మనస్సుల్లో చూరగొన్నటువంటి వ్యక్తి శ్రీ శంకర్ సార్ గారికి, అదేవిధంగా మన మండలంలో అత్యున్నత అధికారిగా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి మన మండల ఎంఆర్ఓ గారు దత్తాత్రి గారికి, అదేవిధంగా పత్రికా మిత్రులకు, వేదిక ముందున్నటువంటి గ్రామ పెద్దలు, గ్రామ పౌరులు, వార్డు మెంబర్లు, అధికారులు, అనధికారులు, పత్రికా మిత్రులు అందరికీ కూడా ఈ డైనింగ్ హాల్ ఇనాగ్రేషన్ సందర్భాన నమస్సుమాంజలు తెలియజేసుకుంటున్నా. అదేవిధంగా అందరికీ విజ్ఞప్తి, నేను హైదరాబాద్లో మా ఇంట్లో చెల్లెల్ని రాత్రంతా కూర్చోబెట్టి ప్రొద్దునికి చేదు, వగరు, పులుపు, కారం, తీపి, లవణం, ఉప్పు అంటే 6 రుచులతో కూడినది, షడ్రుచులతో కూడిన ప్రసాదం ఉగాది రోజు తీసుకోవాలి. అది ఔషధములాగా పనిచేస్తుంది. దాన్ని దాన్ని పడేసారనుకో, అంటే ఉగాది రోజు మనం తీసుకోవాల్సిన ప్రసాదం 6 రుచులను ఎవడైతే వద్దనుకుంటాడో వాడు ఏదైనా వద్దనుకుంటే అది వస్తుంది. ఇక 30 రోజులు 365 రోజులు. కాబట్టి కళ్ళు మూసుకుని ప్రసాదం లాగా జురజుర జురేసుకోవాలి. అర్థమైంది? అది భగవంతుడు ఇచ్చే ప్రసాదం. కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా ఏదొచ్చినా సరే ఇది అని పడేశారు. ఆల్రెడీ మీరు పడేశారంటే మిమ్మల్ని భగవంతుడు పడేస్తాడు. చూసుకోండి నా సామిరంగా. 1 2 వేసండి. వేపాకు లోపల ఇవన్నీ ఎవడు చెప్పేవాడు లేక బాగా ఇదైపోయింది మనందరికీ. అర్థమైందా? ఎవడు పడేయకూడదు. పడేసాడా మిమ్మల్ని దేవుడు పడేస్తాడు. ఇంకా అంతే. మా పిల్లల పట్ల శ్రద్ధతో, మా గ్రామం మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమాభిమానంతో మీరు ఉగాది రోజున మా అందరికీ ఉగాది పచ్చడి తినిపించడం అనేటువంటిది చాలా సంతోషదాయకం. మీకు ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు. సో ఏది ఏమైనప్పటికీ మరొకసారి విద్యార్థులు సైలెంట్గా ఉండాలి. సార్ చెప్పినట్టు తాగేసి పక్కన పెట్టేసేయండి. సో ఈరోజు మన పాఠశాలకు ఒక శుభదినంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. 2 నెలల క్రితం ఒక ఆలోచన రూపంలో పురుడు పోసుకున్నటువంటి ఈ డైనింగ్ హాల్ అనేటువంటిది సార్ మొదటిసారి మన పాఠశాలకు వచ్చినప్పుడు ఏ రోజు ఫిబ్రవరి నెల 19వ తేదీ ఆచరణలో ప్రారంభించుకున్నాం. స్వామివారి చేతుల మీదుగా భూమి పూజ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకున్నాం. పిల్లలు సైలెంట్గా ఉండాలి. గర్ల్స్ సైలెంట్గా ఉండాలి. 30 రోజుల క్రితం మనం దీన్ని స్వామివారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభం చేసుకొని, అంటే భూమి పూజ చేసుకొని కరెక్ట్గా నెల రోజుల తర్వాత ఆ రోజే వారు నిర్ణయించడం జరిగింది. మార్చి 19వ తేదీన ఉగాది రోజున దీని ప్రారంభోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం మనం.
అని చెప్పడంతో ఉరుకులు పరుగుల మీద పూర్వ విద్యార్థుల సహకారంతో స్వామివారి ఆశీస్సులతో స్వామివారి సలహా సూచనలతో నేడు ఇది కార్యరూపం దాల్చడం అనేటువంటిది నిజంగా మన పాఠశాల యొక్క అదృష్టంగా, మన గ్రామం యొక్క అదృష్టంగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. ఈ భోజనశాల లేదా మల్టీపర్పస్ హాల్ అనేటువంటి ఈ నిర్మాణం ఏదైతే ఉందో ఇది వ్యక్తిగతంగా కూడా నాకు ఒక పాఠాన్ని నేర్పించింది. కొన్ని రకాలైనటువంటి మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ కూడా దీని ద్వారా నేను నేర్చుకున్నాను. నేను 6 నెలల క్రితం ఇక్కడికి ప్రమోషన్ మీద హెడ్ మాస్టర్గా వచ్చినప్పుడు హెడ్ మాస్టర్గా నాకు ఎటువంటి అనుభవం లేదు. నేను ఎక్కడ ఎఫ్ఏసీగా కూడా పనిచేయలేదు, టీచర్గానే పనిచేశాను. ఇక్కడికి వచ్చాను. సో సార్ వారి పరిచయం ఏర్పడి ఏదైతే మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ని టేకప్ చేశామో, సో అసలు ఏ విధంగా ఒక పనిని కోఆర్డినేట్ చేయాలి, ఒక టార్గెట్ పెట్టుకొని ఏ విధంగా పనిని కంప్లీట్ చేయాలి, వివిధ వ్యక్తుల యొక్క సహాయ సహకారాలను ఏ విధంగా పొందాలి, సో మనం అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని ఏ విధంగా చేరాలి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పూర్వ విద్యార్థుల సహకారం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ఆలోచన ఉంటుంది. ఈ ఆలోచనలన్నింటినీ క్రోడీకరించి ఒక మంచి పద్ధతిలో నిర్మాణాన్ని ఏ విధంగా సాగించాలి అనేటువంటి మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ కూడా నేను ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ద్వారా ఏదైతే మనం భోజనశాల నిర్మించుకున్నామో దాని ద్వారా నేను నేర్చుకున్న వ్యక్తిగతంగా ఇది నాకు చాలా ఉపయోగపడింది. ఒక సహనం, ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు నేను అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ లేను కాబట్టి సహనంతో ఒక పనిని ఏ విధంగా కంప్లీట్ చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని పెద్దల ద్వారా నేను తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది నాకు చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది. పిల్లలు సైలెంట్గా ఉండాలి. అమ్మ ఆపే తర్వాత ఇవ్వచ్చు. ఇక అభయ ఫౌండేషన్ విషయానికి వస్తే కరెక్ట్గా 3 నెలల క్రితం సార్ గారిని మనం పరిచయం చేసుకోవడం జరిగింది. మన స్కూల్కి పరిచయం చేయడం కానీ మనకి చాలా మందికి పరిచయం ఇక్కడ ఏర్పడింది. అంతకుముందు వారు గురుకుల పాఠశాలలో విద్యార్థులు, బాలికల గురుకుల పాఠశాల విద్యార్థుల యొక్క శ్రేయస్సు కోసం, విద్యార్థుల యొక్క విద్యాభివృద్ధి కోసం అనేక కార్యక్రమాల్ని వారు అక్కడ చేపట్టడం జరిగింది. సో అదే సందర్భంలో మన పాఠశాలకు కూడా వారిని ఆహ్వానించి వారిని ఇక్కడ భోజనశాల నిర్మాణానికి అభ్యర్థించడం, వారు ఒప్పుకోవడం ఇదంతా జరిగింది. సార్ గారి పరిచయం ఏర్పడిన తర్వాత అభయ ఫౌండేషన్ యొక్క న్యూస్ ఛానల్ ఏదైతే ఉందో నేను రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతూ ఉన్నాను. ఆ న్యూస్ ఛానల్ వాళ్ళు చేసేటువంటి వివిధ కార్యక్రమాలు చాలా అద్భుతంగా, సమాజానికి ఎన్లైట్మెంట్గా, సమాజాన్ని ఉద్ధరించే దిశగా అనేక కార్యక్రమాలు వారు చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది. ప్రధానంగా యువతీ యువకుల యొక్క ఉపాధి అవకాశాల కోసం సార్ ఇంతకుముందు వచ్చినప్పుడు కూడా ఇక్కడ మనకు చెప్పారు. డ్రైవింగ్ నేర్చుకునే వాళ్ళకి డ్రైవింగ్, టైలరింగ్ నేర్చుకునే వాళ్ళకి టైలరింగ్, ఇట్లా అనేక అంశాలలో యువతీ యువకులకు ఉపాధి కల్పించడం కోసం వారు చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలకి మనందరం కూడా మన చప్పట్ల ద్వారా ధన్యవాదాలు తెలియజేద్దాం. ఇంతేకాకుండా పేద విద్యార్థుల అభ్యున్నతి కోసం ప్రత్యేకించి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతులు కల్పించడానికి, పేద విద్యార్థుల అభ్యున్నతి కోసం, వారు ఉన్నత విద్యని అభ్యసించడానికి అనేక కార్యక్రమాలు వారు ఫౌండేషన్ ద్వారా చేపట్టడం అనేటువంటిది చాలా సంతోషదాయకం. దాంట్లో భాగంగానే గత వారం సూపర్ 60 అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ని 10వ తరగతి పూర్తయినటువంటి విద్యార్థులు ఎవరైతే 10వ తరగతి పరీక్షలు రాస్తూ ఉన్నారో ఆ విద్యార్థుల కోసం సూపర్ 60 అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ని టేకప్ చేయడం, దాని ద్వారా వెనుకబడిన, అది ఓన్లీ గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలకు మాత్రమే వారు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో మంచి ప్రతిభ కనబరిచినటువంటి విద్యార్థుల్ని తీసుకొని వారికి శిక్షణనిచ్చి వాళ్ళకి వృత్తి విద్యా కోర్సుల్లో అడ్మిషన్ కల్పించడానికి వారు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం కూడా చాలా మంచి విషయంగా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఇదే సందర్భంలో అనేక కార్యక్రమాలని చేస్తూ ఎటువంటి ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా సమాజాభివృద్ధి కోసం వారు అనేక కంపెనీలతో కావచ్చు, అనేక మంది సమాజంలో దాతృత్వ భావన కలిగినటువంటి వ్యక్తులు కావచ్చు, సంస్థలు కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క సహాయ సహకారాలను తీసుకుంటూ ఎవరికైతే ఫలాలు అవసరమో, ఎవరికైతే
విద్యాభివృద్ధి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందో అక్కడికి చేరుస్తున్నటువంటి ఈ క్రమం ఏదైతే ఉందో, ఈ విషయం అనేటువంటిది చిన్న విషయం కాదు. వారి సేవ అనేటువంటిది వెలకట్టలేనటువంటిది. దీనికి సదా మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. సో దీంట్లో భాగంగానే వారు మన పాఠశాలలో అడిగిన వెంటనే డైనింగ్ హాల్ని నార్త్ ఆంగ్లియా ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి వారి సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ సహకారంతో, అభయ ఫౌండేషన్ యొక్క సమన్వయంతో, పూర్వ విద్యార్థుల యొక్క సహకారం కూడా తీసుకొని ఫౌండేషన్ మరియు సమాజం ఈ రెండింటిని కలిపి సార్ సమన్వయం చేస్తూ ఈ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయించడం అనేటువంటిది చాలా ఆనందదాయకమైనటువంటి విషయం. ఈ సందర్భంలో పూర్వ విద్యార్థుల కృషి కూడా మరవలేనటువంటిది. నిజంగా చెప్పాలంటే నాకంటే కూడా పూర్వ విద్యార్థులే ఇక్కడ పూర్తిగా తమ యొక్క సమయాన్ని కేటాయించి, తమ వనరులను కేటాయించి, తమ యొక్క పరిచయాల ద్వారా ఈ 30 రోజుల్లో ఈ కళను సాకారం చేయడం అనేటువంటిది అది మన గ్రామం యొక్క పూర్వ విద్యార్థులకే చెల్లుతుంది. ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడా కూడా ఇది సాధ్యమయ్యేటువంటి విషయం కాదు. అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసినటువంటి ఫౌండేషన్కి, పూర్వ విద్యార్థులకి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇంత మంచి గ్రామంలో ఇంత మంచి ఫౌండేషన్ ద్వారా పనిచేయడం అనేటువంటిది నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా నేను కూడా భావిస్తూ ఉన్నాను సార్. ఇదే సందర్భంలో నేను ఇక్కడికి హెడ్ మాస్టర్గా వచ్చి 6 నెలల కాలం పూర్తయింది. ఈ సందర్భంలో ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు చేయూతను అందిస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకోవడం నా యొక్క బాధ్యతగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే అనేక మంది గ్రామ పెద్దలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి. నేను మొట్టమొదట గ్రామానికి వచ్చిన తర్వాత నాకు అంతకుముందు నేను వేరాజపల్లి, కల్దుర్గి మొదలైనటువంటి పాఠశాలలో పనిచేసి ప్రమోషన్ మీద ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. నాకున్నటువంటి మిత్రుడు కిషోర్, ఇక్కడ అతను నేను కొలీగ్స్గా ఉన్నాం. మొట్టమొదటిసారి మరి ఏంటి ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటి అని తెలుసుకున్నప్పుడు తను నేను కలిసి మొట్టమొదటిసారి సర్పంచ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి, అప్పుడు వారు సర్పంచ్ కాదు. సో ఆ రోజే వారు నాకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది, పాఠశాల అభివృద్ధిలో నేను పూర్తి చేయూతనిస్తానని. నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేటువంటిది రావడం జరిగింది. ఆ కాన్ఫిడెన్స్తోనే ముందరికి వెళ్తూ వాటర్ ప్లాంట్ రిపేర్ గురించి కిషోర్ గారి ద్వారానే మేదరి గంగాధర్ గారిని నేను అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఆ వాటర్ ప్లాంట్ పనికి రాకుండా ఉన్నటువంటి వాటర్ ప్లాంట్ని తను రిపేర్ చేయిస్తా అని చెప్పి వాటర్ ప్లాంట్ రిపేర్ చేయించినటువంటి మేదరి గంగాధర్ గారు, అదేవిధంగా అనేక సంవత్సరాలుగా హైదరాబాద్లో ఉంటున్నప్పటికీ ఎప్పుడో తను చదువుకున్నటువంటి పాఠశాలను మర్చిపోకూడదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో కృష్ణ శర్మ గారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏదో ఒక కార్యక్రమాన్ని స్కూల్లో చేపడుతూనే ఉన్నారు. దాంట్లో భాగంగా నేను వచ్చిన తర్వాత పాఠశాలకు రంగులు వేయించడానికి 2.5 లక్షల రూపాయలు వారు కూడా వెచ్చించడం జరిగింది. వారు వారి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు. సో అదేవిధంగా లయన్స్ క్లబ్ తరఫు నుంచి కరటూరి సూర్యనారాయణ గారి ద్వారా లయన్స్ సభ్యుల్ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఆ లయన్స్ వివిధ లయన్స్ క్లబ్స్ ద్వారా మొట్టమొదట మనకు వారు గ్రీన్ బోర్డ్స్ ఇప్పించడం జరిగింది. తర్వాత ఆర్థిక సహాయాన్ని కూడా అందించడం జరిగింది. వారికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ సందర్భంలో మన పాఠశాలలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయుల యొక్క పాత్ర కూడా చాలా గొప్పది సార్. ఇవన్నీ నేను వచ్చిన తర్వాత ఒక 15 రోజుల తర్వాతనే మా టీచర్స్ అందరితో మీటింగ్ పెట్టుకొని ఎవరో వచ్చి ఏదో చేస్తారనేటువంటిది కాసేపు మనం పక్కన పెట్టినప్పటికీ మనమేం చేయగలం పాఠశాలకు అనేటువంటిది ఆలోచన చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మేము టేకప్ చేసినటువంటి ఒక ప్రోగ్రాం, ప్రతి నెల ప్రతి టీచర్ ఒక 1000 రూపాయలు ఒక ఫండ్ రూపంలో తయారు చేద్దాం. ఒక ఫండ్ తయారైన తర్వాత ఏదో ఒక కార్యక్రమాన్ని టేకప్ చేద్దామని అనుకున్నాం. మొదటి నెలలోనే అందరు టీచర్లు స్పందించారు. ఆ స్పందనతో ఇక్కడ ఏవైతే కోతుల బెడద వలన జాలీలు ఉన్నాయో ఆ జాలీలన్నీ కూడా టేకప్ చేయడం జరిగింది. ఒక 50,000 రూపాయలు మా టీచర్ల ద్వారా సేకరించి మొట్టమొదట మేము చేసినటువంటి కార్యక్రమం ఇది. సో దాంతో ఒక పెద్ద సమస్య అనేటువంటిది తొలగిపోయింది. ఈ సందర్భంలో పూర్తి సహకారాన్ని ఇటు పాఠశాల అభివృద్ధిలో కానీ అటు విద్యాపరంగా కానీ పూర్తి సహకారాన్ని అందిస్తున్నటువంటి నా ఉపాధ్యాయ బృందం అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సార్. ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే, ఎక్కడో మన ప్రాంతానికి సంబంధం లేనటువంటి వ్యక్తి, మనకు తెలవనటువంటి వ్యక్తి
ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ఏనుగు దయానంద రెడ్డి గారు మా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక టీచర్ ద్వారా కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఏం అవసరం ఉంది అని అడిగితే ఏదైతే ఈ మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి మైక్ సెట్ ఉందో ఈ మైక్ సెట్ కానీ ఇంకొక 50 కుర్చీలు కానీ సుమారు 80,000 రూపాయలతో వారు అసలు వారి ముఖం నాకు తెలియదు, నా ముఖం వారికి తెలియదు, కానీ వారు మన పాఠశాలకి జస్ట్ ఫోన్ల ద్వారానే కాంటాక్ట్ చేస్తూ పాఠశాలకు పంపించడం అనేటువంటిది నాకు చాలా అంటే ఉత్సాహాన్ని ప్రోత్సాహాన్ని అందించినటువంటి విషయం. అదేవిధంగా తర్వాత సర్పంచ్ గారు సర్పంచ్ అయిన తర్వాత అనేక సందర్భాల్లో వారు పాఠశాలకు వస్తూ ఒక కార్యక్రమంలో ఆయన కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. 1 సంవత్సరం తన సర్పంచ్ వేతనాన్ని, 1 సంవత్సర కాలానికి సర్పంచ్ వేతనాన్ని మన పాఠశాల అభివృద్ధికి వెచ్చిస్తానని, అదేవిధంగా 10వ తరగతిలో ఫస్ట్ మార్కులు సంపాదించినటువంటి విద్యార్థులకు 11,111 రూపాయలు కూడా ప్రోత్సాహకంగా ఇస్తానని వారు ప్రకటించడం అనేటువంటిది మాకు చాలా ఆనందాన్ని కలిగించింది. ఇదే సందర్భంగా ఎదురుగా ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్కి గ్రిల్స్ అక్కడ కూడా అవసరం ఉంది అని అడిగినప్పుడు ఉషోదయ విద్యా సంస్థల మేడం, మన గ్రామ వాస్తవ్యురాలు రమణి మేడం గారు కూడా స్పందించి దానికోసం ఆవిడ కూడా సహాయ సహకారాల్ని అందించడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంది. ఒక్కరు కాదు సార్, ఒక రకంగా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఒక చిరు ప్రయత్నంతో ప్రారంభించి నేడు స్వామి గారి ఆశీస్సులతో ఇంత పెద్ద డైనింగ్ హాల్ నిర్మాణం చేపట్టాము అని అంటే అది ఒక కళగా నాకు అనిపిస్తుంది. ఇంతమంది సహాయ సహకారాలు నాకు అందుతూ ఉన్నందుకు ప్రత్యేకంగా ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరొక్కసారి అభయ ఫౌండేషన్, అదేవిధంగా దానికి సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నటువంటి అనేక కంపెనీలకి, స్వామివారికి స్వామి సుంకు బాలచంద్ర స్వామి గారికి అందరికీ కూడా పేరు పేరున నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా పత్రికా మిత్రులు కూడా అనేక సందర్భాల్లో పాఠశాలలో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలని కవర్ చేస్తూ ఉన్నారు. నేను ప్రత్యక్షంగా ఎవరితో కూడా ఏ ప్రెస్ మిత్రుడితో కూడా ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడకపోయినప్పటికీ ఒక గ్రూప్లోనే నేను విషయం పెట్టినప్పుడు ఆ విషయానికి స్పందించి కొంతమంది వాళ్లే ఫోన్ చేసి ఏం ప్రోగ్రామ్ ఉంది సార్, ఏంటి సార్ అని నన్ను అడిగి వివరాలు తెలుసుకొని సమాజానికి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మన యొక్క జర్నీ అనేటువంటిది ఇంతటితో ఆగిపోవడం లేదు. పాఠశాలలో అనేక సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పటికైతే ఎటువంటి సమస్యలు ఆల్మోస్ట్ లేవు. మీ అందరి యొక్క సహకారంతో అన్ని కూడా తీర్చుకోగలుగుతున్నాం. ఏదైనా సమస్య వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఇదే విధంగా ప్రతిస్పందిస్తూ మీ అందరి యొక్క సహాయ సహకారాలు, అభయ ఫౌండేషన్ యొక్క సహాయ సహకారాలు నాకు ఉండాలని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. పరాభవ నామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు అందరికీ. ఉగాది అంటే ఏమి? కొత్త సంవత్సరం. ఎందుకు వచ్చింది కొత్త సంవత్సరం? ఎందుకు వచ్చేది ఉగాది అంటే? ఎందుకు వచ్చింది అంటే మాసములలో మొదటిది ఏమిటి? శ్రీరారే అంటే ఇది కూడా మర్చిపోయారు కదా, మొత్తం నాశనం కదా. చైత్రం, వైశాఖం ఉంది కదరా. తెలుగు మాసాలలో మొదటి మాసం ఏమిటి? చైత్రం. మొదటి తిథులలో మొదటి తిథి ఏమిటి? సత్యరు పాడ్యమి అని. మొదటి 27 నక్షత్రాలలో మొదటి నక్షత్రం ఏమిటి? ఆ నక్షత్రం మొదటిది. యోగము, కరణము, వారము, అన్ని దానిలలో మొదటిది ఈ రోజు వచ్చేది యుగాది అంటారు. అందుకని యుగాది అన్నారు. చైత్రమాసం, వసంత ఋతువు, శుక్లపక్షము, అర్థమైందా? నక్షత్రము అన్నీ ఈరోజు మొదలవుతుంది కాబట్టి దీన్ని యుగాది అన్నారు. అర్థమైందా? ఎందుకు చేసుకుంటున్నామో? చిగుళ్ళు, అన్ని పంటలకి చిగుళ్ళు, కొత్త చిగుళ్ళు వస్తాయి. ఆ చిగురు వేసినటువంటి 6 రుచులని ఈరోజు తీసుకుని వస్తారు ఇంటికి. ఏమిటి? చింతపండు, మామిడికాయ, ఎలక, వేప పువ్వు, వేపాకు, ఇంకా కొత్త బెల్లం, ఇంకా పచ్చిమిర్చి, ఇంకా ఉప్పు. అదే పచ్చిమిర్చి అంటే కారమే కదా, ఇంకే. అయితే ఇవన్నీ కలిపి తీసుకుంటాం ప్రసాదంలాగా. సో ఆ ప్రార్థన చేద్దాం మనందరం గట్టిగా. ఇప్పుడు ప్రసాదం తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆ ప్రార్థన చేద్దాం. ఏం ప్రార్థన అదంటే ఉగాది పచ్చడి ప్రార్థన.
ఎవడైతే ఈ పచ్చడి ప్రార్థన చేస్తాడో వాడికి ఎరా నువ్వేం చేస్తున్నావురా గుడ్డుగా పెట్టు లోపల పెట్టది. వజ్రదేహాయ సర్వ సంపత్కరాయ చ సర్వారిష్ట వినాశాయ నింబకం దళభక్షణం శతాయు వజ్రదేహాయ. శతాయు అంటే 100 ఏళ్ళు. అరే ఎవడైతే ఉగాది పచ్చడిని తమ పాళ్లలో స్వీకరిస్తారో, ఉగాది పచ్చడి అంటే ఏంటి? 6 రుచులు. 6 రుచులు: కారము, ఉప్పు, చేదు, వగరు, పులుపు, తీపి. అవునా? ఈ 6 రుచుల్ని ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళ శరీరము 100 ఏళ్ళు బతుకుతుందట. శతాయు వజ్రదేహాయ. డైమండ్ ఇట్లా కొడితే నా సమనదట వాడు అంటాడు బ్రహ్మానందం, రే కొట్టు చూడు నాకు ఎట్లుందో బలం ఎట్లుందో, కొట్టు ఇట్లా కొట్టరా గట్టి కొట్టంటాడు. పసక్కుమంటాడు మహేష్ బాబు కొడితే ఇట్లా ఏమవుతుంది చేతిలో పేస్టు చూడలేదా? మర్చిపోయారా? సినిమారా మహేష్ బాబుని పొట్టలో కొడితే బ్రహ్మానందంకి పేస్ట్ ఇట్లా పర్ర వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఉందా? గుర్తులేదా? ఉంది కదా. వజ్రదేహము, శరీరం అంతా వజ్రంలాగా తయారైపోతుందట ఎవరైతే పచ్చడి కరెక్ట్గా తింటారో. అంటే ఎవడైతే కష్టాన్ని, సుఖాన్ని, వీరత్వాన్ని, సిగ్గుని అన్ని సమపాళ్లలో స్వీకరిస్తారో భయపడకుండా వాళ్ళు వజ్రదేహం అయిపోతుంది. శతాయు వజ్రదేహాయ సర్వ సంపత్కరాయ చ. వాడు ఏమడిగితే అది వచ్చేస్తుందట. సర్వ సంపత్తులు వాడికి వచ్చేస్తాయట. సర్వారిష్ట వినాశాయ అంటే ఏ అరిష్టము వాడికి ఏం చేయదట, అనారోగ్యం ఉండదు. ఎవడైతే చేదు వేపాకు తిని బతుకుతాడో వాడికి పాము కాటేసినా ఏమి కాదట. తెలుసా ఈ విషయం? మీకు తెలీదు. వేపాకు తినండి ఒకసారి. రోజు చెట్లు ఉన్నాయి వేపాకు చెట్లు, రోజు కాస్త వేపాకు తింటూ ఉండండి. ఎట్లా అద్భుతం అయిపోతుంది. మీకు అనారోగ్యము దరి చేరదట. సర్వారిష్ట వినాశాయ నింబకం దళభక్షణం. నింబకం అంటే వేప చెట్టు, దళం అంటే వేపాకు. నింబకం దళభక్షణం ఇది దీని అర్థం అమ్మా. సో మీరు ఇంకా లోటాలు పెట్టుంటే తాగండ్రా, ఈ దెబ్బతో నా సామిరంగా మీకు మొత్తం సూపర్ ఉంటుంది. అది లేదనుకో మొత్తం పాపర్. అర్థమవుతుందా? ఓకే. ఇప్పుడు we will think of what is being done here at this Edapalli school. ఉగాది గురించి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. నవ వసంతము వర్ధిల్లు చైత్రమాసమిది, శుక్లపక్షము శుద్ధి చేయు సమయమిది, పదముందుకు నీకు జయమనే పాఠ్యమిది, గురు అనుగ్రహమందించు గురువాసరమిది, శుభ నక్షత్ర శుభయోగ శుభకర్ణ మిళితమిది. మనము జీవితములో ఎదుర్కొనే కష్ట నష్టాలకు పరాత్పరుడు తోడు నిలిచి నేను చేయు పరాభవం ఇది. యుగమునకు ఆది అయిన నవ్య ఉగాది ఇది. ప్రేమానురాగములతో అందరినీ సేవింతుముగాక, ప్రేమానురాగములతో అందరినీ సేవింతుముగాక, ప్రాణమున్నంత వరకు సాయం అందింతుముగాక, అందరూ పరమార్థమెరిగి ఆనందింతుముగాక, అవనిలోన శాంతి ఎల్లెడల పరిడవిల్లుగాక. ఇలా జీవిస్తే ఇక పరాభవం ఎక్కడ ఉంటుంది? పరాశక్తి పరమేష్ఠితో చేరి పరాభవ అనదా ఏమి? ఇలనైన కలనైన పరుల మేలుకోరుదాం, ఇంతైన కొంతైన మంచిని పెంచుతాం. పంచితే పెరిగేది జ్ఞానం, పంచితే పెరిగేది జ్ఞానం, తెంచితే పోయేది బంధం, వంచితే పోయేది అహం, మంచితో పోయేది కష్టం, శ్రమిస్తే పోయేది బీదరికం,
విశ్రమిస్తే పోయేది ఆయాసం, ప్రశంసిస్తే పోయేది దుఃఖం, ఉపవసిస్తే పోయేది అనారోగ్యం. అందరికీ చందనాలతో, భగవంతుని పాదాలకు వందనాలతో, ఉగాది శుభాకాంక్షలతో మీ స్వామి బాలచంద్ర అని రాశాను ఉదయం ఈ పూట. పిల్లలు, ఈ సందర్భంగా మొట్టమొదట చూడండి, ఆయన రవికుమార్ గారు చెప్పారు, ఎవరో వస్తారని ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూసి అలసిపోవడం కంటే నేను సైతం ప్రపంచానికి సమితను ఒకటి ఆహ్వానిస్తాను అన్న ఆలోచన దృక్పథంతో 1000 రూపాయలు ప్రారంభం చేశారు. ఏమేమి కార్యక్రమాల మిరాకిల్స్ జరిగాయి అనేది మేము చూశాము. ఎస్ ఆర్ నో? దీనికి పరాకాష్ట ఈరోజు మన ముందర నిలిచినటువంటి ఈ అద్భుత భోజనాలయము అని మనం తెలుసుకోవాలి. పిల్లలు, గుర్తుందా? డిసెంబర్ 27వ తేదీ వచ్చాను నేను. ఎంతమంది గుర్తుందిరా? డిసెంబర్ 27వ తేదీ వచ్చాను. వచ్చి ఏమన్నాను మీతో? రోజుకొక్క రూపాయి, 600 మంది ఇంటూ రూపాయి అంటే 600 రూపాయలు రోజుకి 18,000, నెలకి 3 నెలలు టైం ఇస్తున్నాను రా, మీరు ఎంత చేస్తే నేను అంత ఇస్తాను అన్నాను. 3 ఇంతలు ఇస్తాను అన్నా. 3 టైమ్స్ 18 3 54,000 అవుతే నేను 154,000 ఇస్తాను రా, అప్పుడు 2 లక్షలు అవుతుంది అని చెప్పాను. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? టీచర్లందరూ కలిసి తలా 5,000 వేసుకుంటే 20 మంది కలిపితే 1,00,000 రూపాయలు అవుతుంది. ఆ 1,00,000 ఈ 2 లక్షలు కలిపితే 3 లక్షలు అవుతుంది అనుకున్నాం. ఎస్ ఆర్ నో? దీనికి ఖర్చు ఎంత అవుతుంది అంటే సుమారు 12 లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది అని చెప్పారు. గుర్తుందా? దాంట్లో 8 లక్షలు నేను ఇస్తాను, 9 లక్షలు నేను ఇస్తాను, 3 లక్షలు మీరు ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేయండి అని చెప్పాను. గుర్తుందా? ఏం పీకారా ఆ రోజు నుంచి మీరందరూ? హుడ్డీలో డబ్బులు వేసారా? ఎంత వేసారు తెలుసా? ఎంత వేసారా? ఎంత అయింది? ఎంత అయిందండి? రవి గారు ఎంత అయింది? నీ దుంపదేగా 54,000 ఎక్కడ, 18,000 ఎక్కడరా? బట్ నేను ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మీరు 18,000 చేశారు కాబట్టి దానికి 18 3 54,000 యాడ్ చేసేస్తున్నా. ఇప్పుడు మీ కర్మ, ఎవరికేం బాధ్యుడు? మీరు నిజంగా 54 చేసింది 154,000 ఇచ్చేవాడిని నేను. అయిపోయింది. ఇక టీచర్స్ అందరూ ఎంత చేశారు? 1 lakh చేశారు. వాళ్ళ మాట వాళ్ళు తీర్చుకున్నారు. వాళ్ళందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. అరే, ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రజ్ఞా పాఠవము ఎక్కడ చూడలేదురా. అయినా మీరు కూడా చేశారులే ఏదో మొత్తానికి, నేను కాదనలేదు. కానీ అది కూడా డిసెంబర్ 27వ తేదీ అనుకుంటే జనవరి ఎన్నో తేదీ మీరు ఎంఆర్ఓ గారి ఆధ్వర్యంలో రూపాయి హుండీ మొదలు పెట్టారు. ఎప్పుడండి అది? జనవరి 19. అవునా? కాదనుకుంటా. జనవరి 3వ తారీఖున హుండీ పెట్టారు. అవునా? అది చూసి చాలా ఆనందం అయిపోయింది నాకు. ఇలాంటి అధికారులు, ఇలాంటి టీచర్స్, ఇలాంటి విద్యార్థులు ఉంటే ఏ స్కూల్ అయినా అభివృద్ధి పథంలో పరుగులు పెట్టాల్సిందే అని నేను నమ్ముతున్నాను రా. అయితే ఫిబ్రవరి 19 భూమి పూజ చేశాం. ఏముండనా ఇక్కడ? ఇటుక రాళ్ళు, మన్ను ఉండే. గుర్తుందా? 30 రోజుల్లో ఆ కఠోర శ్రమ అహరహం శ్రమించారు మీ ఉపాధ్యాయులు, ఈ గ్రామ పెద్దలు, గ్రామ అధికారులు. వాళ్ళందరూ కూడా ఏకం అయిపోయారు. అందరు ఒక్కటిగా మారిపోయారు. ఎంతైందో తెలుసా ఇప్పుడు దీని ఖర్చు? నేనిచ్చే 9 లక్షలు పోయింది. మీరు పూల్ చేసిన 150 లక్షలు, 1,50,000 పోయింది. అంటే ఇప్పుడు ఎంతైందో తెలుసా దీని ఖర్చు? సుమారు 18 లక్షలు అయిందిరా. 1 2 కాదు, దాంతో 5 లక్షల రూపాయలు మీ పూర్వ విద్యార్థులు, ఇక్కడ చదివి బాగుపడినటువంటి వాళ్ళు మా స్కూల్ అని ఇచ్చారా. ఎంత అద్భుతమైన విషయం చూడండి రా. టు ఆల్ పూర్వ విద్యార్థులు. మా ప్రకాష్ గారు ఏ ముహూర్తంలో నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చారో తెలియదు, కానీ నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను రా. ఇలాంటి స్కూళ్ళ కోసం వెతుకుతున్నాను నేను.
మీరేమిస్తారు, మా ఇంటికి వస్తే మీరేం చేస్తారు, మీ ఇంటికి వస్తే మాకేమిస్తారు అనే సంప్రదాయంలో బతికిపోతున్నాం అంతా మనం. అలాంటి ఈ రోజుల్లో ఈ ఎడపల్లి గ్రామస్తులు ఇలా రావడం అంటే మీరందరూ సూపర్ అండి. ఈ విద్యా అభివృద్ధిలో మీ చేయి కూడా ఉన్నందుకు చాలా గర్వంగా ఉంది. ఇలాంటి గ్రామాలు ఎక్కడున్నా సరే వెతికి ఆ గ్రామాలకు వెళ్ళి సేవ చేయాలని ఆలోచన, స్ఫూర్తి, ప్రేరణ ఈరోజు మాకు కలిగిస్తూ ఉన్నారు. మీరందరూ కూడా ధన్యవాదాలు. సో మేమిచ్చిన సుమారు 9 లక్షలు, మీరు ఇచ్చిన 2,50,000, 10.5 లక్ష, వాళ్ళు ఇచ్చిన 5 లక్షలు. ఇంకా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి తెలుసా? దానికి ఫ్లోరింగ్, పెయింటింగ్, ఎలక్ట్రికల్ సెల్, వైరింగ్, ఫిక్చర్స్, వాషింగ్ ఏరియా, ఇంకా సుమారు 3-4 లక్షల అవసరాలు ఉన్నాయి. అయ్యా ఇంకా ఇప్పుడు కూడా చెయ్యి దులపని వాళ్ళు, జోబులో చెయ్యి పెట్టని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దులపండి. ఎప్పుడు పోతామో తెలీదు, ఏం కట్టుకుని వెళ్ళమో పోయే తప్పుడు అని గ్రహించండి. సో ఈ అద్భుతమైనటువంటి కార్యంలో అందరూ సమాగమం అవ్వండి. అయితే ఉపాధ్యాయ బృందము తరఫున వారు ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తికి ప్రేరణగా తీసుకుని మా రవికుమార్ గారికి మనందరి తరఫున కృతజ్ఞత సుమాంజలు అర్పిస్తూ వారికి అభయ ఫౌండేషన్ తరఫున మేము సన్మానం సిల్వర్ మెడల్. అలాగే ఈ గ్రామస్తులందరి తరఫున నిలబడి పనిచేసినటువంటి మహానుభావులు గుప్త గారు వారిక్కడ మంచి పని ఎవరు చేస్తారో తెలుసా? గుప్తాలు చేస్తారట. గుప్తా మీరు గ్రహించాలి. అలాగే ఇంకా ఇంకా చక్కటి కార్యక్రమాలు ముందు ముందు జరగబోతాయి. ఇందాక అశోక్ అట, ఆయన ఎవరో ఈయన తీసుకెళ్ళాడు ఆయన దగ్గరికి. ఇంకా అప్పుడు సిల్వర్ మెడల్. చివరిగా శ్రీల్యము సౌభాగ్యం మాకు అందించినటువంటి మహానుభావులు ప్రకాష్ గారు ఎప్పుడూ ఈ కార్యక్రమాల్లో వెన్నంటి ఉంటూ ఎడపల్లిలో జరిగిన ప్రతి అద్భుతమైన కార్యక్రమానికి వారు చేదోడు వాదోడుగా ఉన్నారు. వారికి, వారి బృందానికి, ఇలాంటి వ్యక్తులకి, ఇలాంటి పూర్వ విద్యార్థులకి అందరి తరఫున వారికి నేను సన్మానం చేసుకుంటున్నాను. సో అండి గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి పిల్లలు, ఇది హాలిడే అన్నారు మీరు కదా. ఈరోజు హాలిడేనా? హాలిడే కాదురా. ఇలాంటి కార్యక్రమం జరిగితే హాలిడే ఎందుకు అయింది? ఇది హోలీడేగా మారిపోయింది. హోలీడే పవిత్రమైన దినంగా మారిపోయింది. ఉగాది హోలీడే, మల్టీపర్పస్ హాల్, సార్వజనిక సభా ప్రాంగణములాగా మనం చేసుకున్నాం. పిల్లలు దీన్ని దేవాలయం లాగా వాడండిరా. అర్థమవుతుందా? మీరు యూ షుడ్ బికమ్ వారియర్స్
ఓకే, ఎడపల్లి గ్రామ పాఠశాల యొక్క వారియర్స్ లాగా ఉండాలి మీరు. అమ్మాయిల వైపు అబ్బాయిల వైపు ఎక్కడ ఎలాంటి గలీజు మురికి చేయకుండా పిల్లలు వాలంటీర్స్గా తయారవ్వాలి. సోమవారం ఒక బ్యాచ్, మంగళవారం ఒక బ్యాచ్, దాన్ని చక్కగా శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలి. కట్టడం కొట్టడం ఎంతసేపు రా, మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం. 18 లక్షలు ఇందాక ఎంఆర్ఓ గారు చెప్తున్నారు. అయ్యా ఇది ప్రభుత్వ లెక్కాచారంలో చూస్తే మినిమం 35 నుంచి 40 లక్షలు అవుతుంది ఈ కార్యక్రమము. 6 నెలల నుంచి సంవత్సరం అవుతుంది. అప్పుడప్పుడు 2 ఏళ్ళు కూడా పట్టొచ్చు, అసలు కాకపోవచ్చు. అది కూడా చెప్పారు. ఏమంటే మీరు చెప్పారా లేదా? పిల్లలు, ఇంత విలువైనటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం తీసుకున్నాం. దాంట్లో ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసుకోవచ్చు. ఇండోర్ గేమ్స్ పెట్టచ్చు, డైనింగ్ హాల్ పెట్టచ్చు, మీటింగ్ హాల్ లాగా చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా మనము వివిధ రకాల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు మీరందరి కదా అక్కడ కూర్చోవచ్చురా. అంత పెద్ద భవనం కట్టాం తెలుసా, 600 మంది కూర్చోవచ్చు అక్కడ. ఎస్ ఆర్ నో? అద్భుతం రా. మీ అందరూ నిజంగా ఆ కృతజ్ఞతా భావంతో ఉండాలి. సరేనా పిల్లలు? ప్రామిస్ చేస్తారా? ప్రామిస్ చేస్తారా? లేవండి, ప్రామిస్ చేయండి నాకు. ఈ రోజు నుండి మేమందరము అమ్మా నాన్న మీద, మా ఉపాధ్యాయుల మీద, నేను నమ్మిన దేవుడి మీద ప్రమాణం చేస్తున్నాను. మాకు మీరందరూ ఇచ్చినటువంటి ఈ సభా మందిరాన్ని జాగ్రత్తగా దేవాలయములాగా చూసుకుంటాము. ఇదే మా ప్రతిజ్ఞ. అందులో అశుభ్రత, అశుద్ధము ఇవేమీ లేకుండా మేము వంతులేసుకొని వర్గాల వారీగా, తరగతుల వారీగా దానిని శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాము. ఇదే మా ప్రతిజ్ఞ. ఈ మాట తప్పితే మేమంతా పోయినట్టే. ఇక్కడ ఈ 3 పిల్లలు ఎక్కడ పోయి కార్యక్రమాలు లేకపోతే నా జీవితం దండగా. అసలు ఏది పండగ? ఏది పండగ? పండుగ. ఇక్కడి కార్యక్రమం చేసేదే పండగ. ఫండ్ ఎంత ఫండ్ వచ్చిందిరా? 18 లక్షలు పండుగ. పండుగ వస్తే ఇవి మనం పండుగగా చేస్తున్నాం. అర్థమైందా? ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు తెలిసింది షిరిడి సాయి సంస్థానం వారు శర్మ గారు యాక్సిడెంట్ అయింది. వారికి పెద్ద ఆయన, చాలా మంచి వ్యక్తి. వారు నిజామాబాద్లో హాస్పిటల్లో ఉన్నారని తెలిసింది. కోమాలో ఉన్నారట. వారిని కూడా ఒకసారి దర్శనం చేసుకుని నమస్కారం చేసి హైదరాబాద్కి వెళ్ళాలని ప్రయత్నం. అంతకంటే ఏం లేదు. దాన్ని చాలా బాగా చూసుకుంటాం. చాలా సంతోషంగా ఉంది. మేము అందులో కూర్చొని చాలా బాగా భోంచేస్తాం. ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. మేము ముందు ఇక్కడ చెట్టు కింద తినేవాళ్ళము. చాలా కోతుల వల్ల మస్తు ఇబ్బంది ఉండేది. ఈ రోజు నుండి మాకు అది ఉండదు. చాలా థ్యాంక్స్. అభయ ఫౌండేషన్ వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్స్. మేము ఇంతకుముందు ఇక్కడ చెట్టు కింద తినేవాళ్ళము. వర్షం పడ్డప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా కోతుల వల్ల మాకు చాలా ఇబ్బంది ఉండేది. మాకు డైనింగ్ హాల్ కట్టించడం వల్ల ఆ ఇబ్బంది అయితే మస్తు తగ్గింది. ఇంకా దానికి సాయం చేసిన పూర్వ విద్యార్థులకు, ఇంకా మా స్టాఫ్ టీచర్స్కి అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. మళ్ళీ ఇంకా మా స్టూడెంట్స్, ఇంకా మేము అందరం కూడా రోజుకు 1 రూపాయి మన కోసం, మన పాఠశాల కోసం మంచిగా ప్రోగ్రామ్ జరిగించినాము. మాకు వీలైనంత వరకు డబ్బులు కూడా సమకూర్చినాము. ఇలాగే మా పాఠశాలకు అందరూ సహాయం చేయాలి. ఇంకేమన్నా ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా మీరున్నారని మా అందరికీ ధైర్యం ఇవ్వాలి. ఇంకా మా హెచ్ఎం సార్ వచ్చి కొన్ని డేస్ అయినా మా స్కూల్ని చాలా చేంజ్ చేసిండు. ఇంకా మా టీచర్స్ కూడా అందరూ మాకు చాలా హెల్ప్ చేసిర్రు. ప్రాబ్లం ఉంటే ఖచ్చితంగా నేను చేస్తాను.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్, మీకు కూడా గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్. మీ ఫౌండర్ అభయ ఫౌండేషన్ అనేది మీకు చాలా పెద్ద ఆలోచన. మరియు మాకు డైనింగ్ హాల్ ఇంతకుముందు లేకుండా సార్, తినడానికి చాలా కష్టమవుతుంది. వర్షం పడితే కానీ ఎక్కడ కూర్చోవాలి అర్థం కాకపోతుంది. మళ్ళీ ఒకటి మీటింగ్ హాల్ కూడా మాకు లేకుండే సార్. అట్లా అని చెప్పేసి మీరు ఇలా 18 lakhs పెట్టి మాకు కట్టించినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. మళ్ళీ ఏమంటాం, ఇండోర్ గేమ్స్ కూడా మాకు ఇక్కడ ఆడాలంటే కూడా ఇబ్బంది సార్. బయట కూర్చోాలంటే కోచ్లు డిస్టర్బ్, కంబైన్ స్టడీస్ కానీ మళ్ళీ ఏమంటాం అన్ని కష్టంగా ఉన్నాయి సార్. మళ్ళీ ఒకటి మీరు సాయం చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ. కట్టేలా పక్కకు పెట్టడం కాకుండా మేము జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? నువ్వు లీడర్ అయితే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? దాన్ని ఫస్ట్ క్లీనింగ్ ఉంచుకోవాలి. వెరీ గుడ్ సార్. మెయిన్ ఇంకా స్విచ్ బోర్డు దగ్గర ఆట ఆడకూడదు సార్. వాటర్ టైప్ ట్యాప్స్ ఉంటాయి సార్, ఎరగొట్టకూడదు. అలా ఎరగొడదు సార్ ట్యాప్స్ అని. ఎక్కడ ట్యాప్స్ ఎరగొట్టకుండా పడేస్తారు. వాటర్ అంతా లీకేజ్ అవుతుంది అని ఉంటుంది. ట్యాంక్లో కూడా వాటర్ వస్తుంది కరెక్ట్ అక్కడ. లంచ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు కరెక్ట్ కూర్చోతారు, అటు ఇటు తిరుగుతారు. పరిశుభ్రతగా ఉంచుకోవాలి, అంటే శుభ్రతగా ఉంచుకోవాలి. ఏ గోడ పైన కానీ ఏ పిచ్చి గీత కూడా రాయకూడదు. క్లాస్ లేదు సార్. 6 క్లాసులకి 6 లీడర్లు వాళ్ళు చూసుకోవాలి. వాళ్ళ కింద 3 జనాలు ఉంటారు. మొత్తం 6 18 మంది సైనికులు ఉంటారు. సైనికులు ఓకేనా? రెడీయా? రమేష్ ఉగాది రోజు 1000 రూపాయలు బహుమతి, నగదు బహుమతి. కాదు ఏం మాట్లాడాడు అనేది. ఈడ గ్రామాల్లో ఉన్న పరిస్థితి ఇదిరా, ఎవరికి లేచి నిలబడడానికి చేత కాదు, మాట్లాడడానికి అసలు చేత కాదు, అల్లరి చేయడానికి ఎరగదీసి శక్తి వస్తుంది. అరే ఈ గ్రామంలో మనం ఉన్నామంటే మన ప్రతిభ ప్రభావము చీఫ్ మినిస్టర్ యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అది మన సత్తా ఉండాలి. వచ్చామా, కూర్చున్నామా, తిన్నామా, తిరిగామా, పడుకున్నామా, ఎరిగామా, పోయామా అంటే ఏమొస్తుందిరా మనకి చెప్పండి రా. దేశమాత స్వేచ్ఛ కోరి తిరుగుబాటు చేయరా, వందే మాతరం వందే మాతరం. ఇక్కడ కాదురా, ఇక్కడ ఇట్లా తీసి వేసి కింద పడిపోయా స్టేజ్ మీద. మా చచ్చిపోయాడు పిల్లోడు అనుకున్నారు అందరూ. అంత చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ ప్రైజ్ బ్రిటానియా బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఇచ్చారు నాకు. ప్రైజ్ ఫస్ట్ క్లాస్ తెలుగు టెక్స్ట్ బుక్ ఇచ్చారు నాకు. అంటే నాకు 4 years ఇప్పుడు అంతా ఉండే. అంటే పిల్లలు అక్కడ అట్లా స్టార్ట్ చేశాను. అప్పుడు నా చుట్టూరా 2000 మంది జనాలు కూర్చొని ఉన్నారట. నేను స్టేజ్ మీద వెళ్ళడానికి కొట్టేస్తే అర్థమైందా పిల్లలు? సో ధైర్యంగా ఉన్నాను నాన్న. ధైర్యం లేకపోతే మనం ఎక్కడ నిలబడవరా నాన్న. ఈ గ్రామంలో, ఈ గ్రామం పేరు దేశ ప్రధానమంత్రికి వెళ్ళాలి. మన్ కీ బాత్లో ఈ గ్రామంలో గ్రామస్తులు, విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, అధికారులు కలిస్తే ఈ స్కూల్ ఎలా అభివృద్ధి చేశారు, ఇది ఒక కేస్ స్టడీ అని మన్ కీ బాత్లో నరేంద్ర మోడీ చెప్పాలి. అలా చెప్పాలంటే మన విఘ్నత ప్రభావం ఉండాలా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, మరి ఇట్లా మాట్లాడితే సాయంకాలం దాకా మాట్లాడతా. నేను బయలుదేరాలి. మరి అందరికీ నమస్కారం. సహవీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుర్ సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి. విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా.
పద్మపత్ర విశాలాక్షి పద్మకేసరి వర్ణిని నిత్యాం పద్మాలయాం దేవి సామాం పాతు సరస్వతి. ఒకసారి బిగ్ క్లాప్, బిగ్ క్లాప్స్. కొద్దిగా వెనకరా తమ్ముడు. సార్ మీరు ఎక్కడున్నా కానీ మా పిల్లలతో పాటు వాళ్ళ పేరెంట్స్ లో కూడా శంకర్ సార్ ఉన్న స్కూల్ మంచిగా ఉండే, శంకర్ సార్ ఉన్న స్కూల్ మంచిగా ఉండే ఇప్పటికీ నిలబడతా ఉంటారు సార్. మీరు సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిత్ దుఃఖమా భవేత్. లక్ష్మమ్మ తొందరగా తొందరగా. పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ, దేశ దేవో భవ. ఇలాంటి వాళ్ళు మన చుట్టూరా మనల్ని కనురెప్పలాగా చూసుకుంటున్నందుకే మనం కాస్త చక్కగా కరెక్ట్గా ఉన్నాం. వాళ్ళు కళ్ళు మూసారనుకో మనం పోయినట్టే. అర్థమైందా? ఓకేనా? సహాయం చేసినటువంటి సుంకు స్వామి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. వారి స్ఫూర్తితోనే పూర్వ విద్యార్థులు మొట్టమొదలు మన శంకర్ సార్ గారు 2012లో పూర్వ విద్యార్థులందరినీ పిలిచి ఒకసారి రజతోత్సవం చేద్దాము అని చెప్పి అనుకున్నారు. వారి స్ఫూర్తితో అందరం కలిసి పనిచేసి రజతోత్సవాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్నాము. అప్పుడు కలెక్ట్ అయిన డబ్బులలో ఒక 3 లక్షలు ఉంటే మేము ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది. అది సుమారు 10 లక్షల వరకు అయింది. ఒకసారి ₹1,00,000 స్కూల్కే ఇవ్వడం 5 లక్షల చిల్లర మొత్తం మన షెడ్కి, అంటే మిగతా మనం ఇస్తే మిగతా డబ్బులన్నీ కూడా వాళ్ళకి పూర్వ విద్యార్థుల తరఫున, పాఠశాల సిబ్బంది తరఫున, గ్రామ ప్రజల తరఫున, విద్యార్థుల తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు మా సూచన ఏంటంటే, మేము ఎలా అయితే రజతోత్సవం చేశామో మీరు కూడా కష్టపడి మంచి బృందం, ఉపాధ్యాయ బృందం ఉంది కాబట్టి బాగా చదివి మళ్ళీ డైమండ్ జూబ్లీ కూడా జరుపుకోవాలని చెప్పి, దాన్ని మేము కూడా చూడాలని చెప్పి బాగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పాఠశాల బృందానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ అనండి. చిన్నపిల్లలు ప్రార్థన చేయడానికి. ఓకేనా? ప్రార్థన చేయండి అందరూ. నేను చెప్తాను, పలకండి. హోల్డ్ హ్యాండ్స్, సిట్స్ రైట్. మీరు అందరు ఇట్లా వచ్చేయండి సార్.
పిల్లలు కనపడి fold the hands, sit straight, close the eyes, close your eyes. Anahutam Brahmaiva tena Tantavyam Brahma karma Haro bhutva Aninam dehamasritaha Samayukta Jam yannam Chaturvidham Om Shambhava Vidyadata Sukhi Bhava Buddhidata Sukhi Bhava Om Shanti 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 Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Jai Bolo Bhagwan Sri Satya Sai Baba Ji ki समस्त सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय बोलो भारत माता की जय बोलो नॉर्थ एंग्लिया एजुकेशन की जय बोलो अभया फाउंडेशन की जय बोलो पूर्व విద్యార్థులందరికీ జై బోలో ఆచార్య బృందములందరికీ జై బోలో ఎడపల్లి గ్రామస్తులందరికీ జై బోలో పత్రికా ప్రతినిధులందరికీ జై బోలో ప్రజెంట్ విద్యార్థులందరికీ జై బోలో ఫుడ్ వేస్ట్ చేయని విద్యార్థులందరికీ